बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार ट्यूशन क्लासेस वलसाड गुल्लू सर। आज मैं लक्स लिमिटनो टेब्युलर मेथड समझाऊँ छूँ। ध्यान थी समझो। वीडियो ने सब्सक्राइब करो और शेर करो ने मारो उत्साह वधारो। तो टेब्युलर बनाववानो छे, कोष्टक बनावीने लिमिटनी वेल्यू फाइंड करवानी छे। तो फर्स्ट में जे छे ते लिमिट एक्स टेन्स टू 1 2x + 1 तो आ एक्सनी जग्याए तमे 1 वेल्यू रिप्लेस करी नाखो तो 2 1 2 + 1 एटले 2 + 1 एटले 3 आंसर तो आवी जाए, एटले 3 आंसर छे तमारो। पण कोष्टक एटले टेब्युलर बनाववानो छे तो तमे डायरेक्ट एक्सनी वेल्यू रिप्लेस नहीं करी शको, बराबर। एटले जे तमारे आंसर टेब्युलरथी फाइंड करवानो छे तो एनो पहले एक्सनी जे किंमत छे ते 1 थी खूब ज नजीक लई जवानी, एटले नियरेस्ट टू 1, बराबर। तो एना माटे तमारे आ 3 नंबर याद राखवाना 0.1 0.01 ने 0.001। ए एक में एक्सनी किंमत वधारीने एटले बाय इन्क्रीजिंग द वेल्यू ऑफ एक्स तो एमां माइनस करीने लखवाना। कयामां? आ लिमिटमां 1 होय तो 1 2 होय तो 2 3 होय तो 3 -1 होय तो -1 मांथी आ माइनस करीने अहींया पहेलामां लखवानुं। एटले 1 - 0.1 = 0.9, 1 - 0.01 एटले 0.99, 1 - 0.001 एटले 0.999, बराबर। तो आ 90 पैसा कहेवाय, 99 पैसा कहेवाय, एनाथी वधारे तो ए टुवर्ड्स 1 एटले अप्रोच टू 1 जई रहेलो छे ने अहींया ए ज आ लिमिट जे आपेली छे 1 एमां एड करीने एटले 1 + 0.1 = 1.1, 1 + 0.01 एटले 1.01, 1 + 0.001 एटले 1.001 आवशे, बराबर। तो आ आवी गयो ने आ आवी गयो। हवे एने फंक्शन f(x) के y आपेलो होय तो y ए फंक्शन आपेलो छे 2x + 1 तो एमां x ની જગ્યાએ आ रिप्लेस करवानो। तो 0.9 रिप्लेस करवामां तो 0.9 × 2 एटले 1.8 + 1 एटले 2.8, 0.99 x ની જગ્યાએ रिप्लेस करो एटले 0.99 × 2 एटले 1.98 आवे +1 एटले 2.98, बराबर। पछी 0.999 रिप्लेस करवानो x ની જગ્યાએ, बराबर, एटले 1.998 आवे ने एमां 1 एड करीए एटले 2.998 केल्सी इजीली आवी जाए, बराबर। हवे आ जे इन्क्रीज करीने जे बनावेलो छे, बराबर, ते बी एक तरफ जई रहेलो छे। जो आ 1.10 एटले 1 रुपीस 10 पैसा, 1 रुपीस 1 पैसा ना एनाथी बी ओछा एटले ए घटीने एक तरफ जई रहेलो छे, बराबर, डिक्रीज थईने एक तरफ जई रहेलो छे। अने तो आ वेल्यू आ 0.1 0.01 ने 0.001 ए आ लिमिटमां एक जग्याए एटलो याद राखो, एक जग्याए माइनस करने लखवाना ने एक जग्याए प्लस करने लखवाना, बराबर। एक्स अहींया बी एक्स ने अहींया बी एक्स लखी दे तो बी चाले, बाय इन्क्रीजिंग ने बाय डिक्रीजिंग नहीं लखे तो कहीं नहीं। हाँ, तो आ जे आव्यो हवे आ वेल्यू ने f(x) एटले 2x + 1 में रिप्लेस करवानुं। अहींया लखवानो रही गयो छे 2x + 1 में रिप्लेस करवानो। तो आ 2 ने मल्टीप्लाय 2 × x एटले 2 × 1.2 1.1 एटले 2.2 + 1 एटले 3.2 ए रीतना आ रिप्लेस करो एटले आंसर आवशे। तो ए बी कोनी तरफ जई रहेलो छे? जो 3.20 पैसा एटले 3 रुपीस 20 पैसा, 3 रुपीस 2 पैसा ए 3 अप्रोच टू 3 ने आ बी अप्रोच टू 3 एटले आ बी 3 तरफ जई रहेलो छे ने आ बी 3 तरफ जई रहेलो छे। एटले तमारो आंसर जे छे फंक्शननो ए केटलो आवशे? तो एक्स ની કિંમત વધીને કે ઘટીને એક તરફ જઈ રહેલી છે એટલે લિમિટ આ 1 તરફ જઈ રહેલી છે ત્યારે તો વિધેય f(x) ની કિંમત વધીને કે ઘટીને એટલે આ વધીને ને આ ઘટીને વધીને કે ઘટીને 3 તરફ જાય છે, અપ્રોચ ટુ 3, બરાબર। વેલ્યુ ઓફ x ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ ટુ 1, increase or decreasing to 1, then the value of function f(x) is approaching to 3। એટલે તમારે જે ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે એના સાથે આન્સર લખી દેવાનો = 3। ચાલો, એમાં તમારો ક્વેશ્ચન 1 નો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે x² - 2x + 3 / x - 3। તો આના ફેક્ટરાઇઝ કરવાના તો -3 ના 2 પાર્ટ પડશે, 3 1 જા તો 3 માઇનસ લેવાનો અને 1 પ્લસ લેવાનો એટલે x + 1 ને x - 3। तो आ x - 3 x - 3 कैंसल एटले लिमिट x टेन्स टू 3 = x + 1 बच्यो एटले फंक्शन आ बच्यो हवे, बराबर। हवे आ 3 ने जो आमां तमे रिप्लेस करे तो 3 - 3 एटले 0 थई जाय। इट मीन्स तमारे x - 3 कैंसल करवो ज पड़े, कैंसल नहीं थाय तो इम्पोसिबल कहेवाय, डिनोमिनेटर 0 आवो ज नहीं जोईए,
બરાબર. ડિનોમિનેટર 0 આવે તો એની વેલ્યુ મેળવી નહીં શકાય, કેલ્સી પર બી નહીં આવે, એરર બતાવે. તો હવે એક્સની કિંમત કઈ છે તો 3. તો એક્સની કિંમત 3થી ખૂબ જ નજીક લઈ જવામાં આવે. વેલ્યુ ઓફ એક્સ ઇઝ નિયરેસ્ટ ટુ 3, બરાબર. એન્ડ પ્રિપેર ધ ટેબલ. તો આ બાજુ 0.1, 0.01, 0.001 આ બાજુ માઇનસ કરીને લખો. કયામાંથી? 3માંથી. તો 3માંથી 0.1 એટલે 2.9, 3માંથી 0.01 એટલે 2.99, 3માંથી 0.001 એટલે 2.999, બરાબર. એને રિપ્લેસ કરો જે આપણે આ ફાઇન કર્યો, ફંક્શનને શોર્ટ કર્યો તે x+1માં રિપ્લેસ કરો તો 2.9 એક્સની જગ્યાએ +1 એટલે 3.9, 3.99 ને 3.999. હા, અહીંયા ડિક્રીઝ કર્યો તો હવે અહીંયા ઇન્ક્રીઝ કરવાના 3માં 0.1 ઇન્ક્રીઝ કરો એટલે 3.1, 3માં 0.01 ઇન્ક્રીઝ કરો એટલે પ્લસ કરો એટલે 3.01 ને 3.001, બરાબર. હવે આને રિપ્લેસ કરો ફંક્શનમાં એટલે 4.1, 4.01, 4.001. તો આ 4.10, 4.1 એટલે એ ડિક્રીઝ થઈને કોના તરફ જઈ રહેલો છે? 4 તરફ, અપ્રોચ ટુ 4. ને આ 3.9, 3.99 ઇન્ક્રીઝ થઈને 4 તરફ જઈ રહેલો છે એટલે અપ્રોચ ટુ 4. આ ઇન્ક્રીઝ થઈને 3 બની રહેલો છે, આ ડિક્રીઝ થઈને 3 બની રહેલો છે એક્સની વેલ્યુ. ને ફંક્શનની વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થઈને 4 થઈ રહેલો છે ને આ ડિક્રીઝ થઈને 4 થઈ રહેલો છે, બરાબર. એટલે આન્સર કયો રહેશે? 4, બરાબર. તમે આમાં લિમિટ રિપ્લેસ કરો, લિમિટ 3 છે તો 3 + 1 = 4 એટલે તમારો આન્સર બી કેટલો આવશે? જો આમાં બી 4 જ આવ્યો, અપ્રોચ ટુ 4. એટલે એક્સની કિંમત વધીને કે ઘટીને 3 તરફ જાય. વેલ્યુ ઓફ એક્સ ઇઝ by increasing or decreasing near to 3, then the value of function f at x is approach to 4. એટલે 4 તરફ જાય છે એટલે આન્સર 4 લખી દેવાનો તમારા ક્વેશ્ચન સાથે, બરાબર. આનો બી ટેબલ બનાવવા કહે છે. જો આમાં તમે 3 રિપ્લેસ કરો તો 3 - 3 એટલે 0 થઈ જાય ને આનો કોઈ ફેક્ટરાઇઝેશન થતો નહીં મળે. તો ડિનોમિનેટર 0 થઈ જાય એટલે આનો એકચ્યુઅલી લિમિટ હોય જ નહીં. લિમિટ ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ, એનું લક્ષ હોતું નથી. છતાં આપણે જે રીતે લિમિટ આપેલી છે 3, તો એમાં આ બાજુ પહેલાં 0.1, 0.01, 0.001 ડિક્રીઝ કરીને લખો ને અહીંયા ઇન્ક્રીઝ કરીને લખો 3માં. એ એફ એટ એક્સ આમાં એક્સની જગ્યાએ રિપ્લેસ કરો તો 2.9 - 3 એટલે -0.1 આવે. તો 2 / -0.1 એટલે માઇનસમાં આન્સર આવે 20, બરાબર. તે રીતે -200 આવશે, -2000 આવશે. ને આ બાજુ 3.1 - 3 એટલે 0.1 પ્લસ આવશે તો આનો આન્સર +20, 200 ને 2000 આવશે, બરાબર. તો આ કોઈ બી એક ફિક્સ વેલ્યુ તરફ તમારો અપ્રોચ નહીં કરતો મળે, જાતો નહીં મળે. એટલે ડઝ નોટ ફિક્સ્ડ વેલ્યુ, ડુ નોટ હેવ ફિક્સ્ડ વેલ્યુ, અપ્રોચ ફિક્સ સાઇટે નહીં મળે એટલે આનો તમે આન્સર નહીં લખી શકો. એટલે આ વિધેયને કોઈ લક્ષ નહીં મળે એમ કહી શકાય. એક્સની કિંમત ઘટીને કે વધીને 3 તરફ જાય છે ત્યારે વિધેય એફ એટ એક્સની કિંમત સ્થિરતા તરફ જતી નથી, માટે વિધેયનું લક્ષ અસ્તિત્વ ધરાવતું નથી, બરાબર. ધ ફંક્શન ઇઝ લિમિટ ઓફ ફંક્શન ઇઝ ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ એમ લખવાનું, એટલે આન્સર નહીં લખવાનો આનો. જો પછી આમાં વાય આપેલો છે, ફંક્શન એફ એટ એક્સની જગ્યાએ વાય આપેલો છે. વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 - ને લિમિટ તમને આપી દીધેલી છે, લિમિટ x ટેન્સ ટુ -1. તો આન્સર બી આપી દીધેલો છે વાય એટલે ફંક્શનની વેલ્યુ 7 આવવું જોઈએ એટલે અપ્રોચ ટુ 7 થવા જોઈએ. તો આ -1 લિમિટ આપેલી છે ને -1માં 0.1 માઇનસ કરવાનો, -1માં 0.01 માઇનસ કરવાનો, -1માંથી 0.001 માઇનસ કરીએ તો આ આન્સર આવશે -1.1, -1.01, -1.01. ને -1માં આ એડ કરવાનો તમારે 0.1 એટલે 0.9, 0.01 એડ કરો -1માં એટલે 0.99, -1માં એડ કરો 0.001 તો 0.999 આવશે. હવે આ જે વેલ્યુ આવી હતી અને આ વેલ્યુ એ ફંક્શન 5 - 2xમાં રિપ્લેસ કરો એટલે 2xની જગ્યાએ આ વેલ્યુ વારાફરતી રિપ્લેસ કરો એટલે તમને 7.2, 7.02, 7.002 આવશે. ને આ વેલ્યુ રિપ્લેસ કરો એટલે 6.8, 6.98, 6.998. તો આ અપ્રોચ ટુ 7 થઈ રહેલો છે અને આ બી અપ્રોચ ટુ 7 થઈ રહેલો છે. એટલે આમ એક્સની કિંમત વધીને કે ઘટીને -1 તરફ જાય તો વિધેય એફ એટ એક્સની જગ્યાએ શું લખવાનું? વાયની કિંમત વધીને કે ઘટીને 7 તરફ જાય છે, અપ્રોચ ટુ 7. When the value of x is increasing or decreasing to -1, then the function f is approaching to 7. તો ફંક્શન y is equal to 5 -
2x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7 એટલે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7 y ટેન્સ ટુ 7 કહી શકાય. આ મોસ્ટ આઈએમપી સમ છે, તમને પૂછી શકાય આ સમ, બરાબર. સેફટી પૂરતા કરી જોવાના. આ મેથડ મોસ્ટલી પૂછાતી નહીં મળે, છતાં સેફટી માટે આ સમ બી કરવાના કંઈ બહુ મુશ્કેલ છે નહીં. ઓકે, બેસ્ટ ઓફ લક. ને શેર કરો ને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ઓકે, થેન્ક યુ.